ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਖਾਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਲ ਸੈਕਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵੜ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, farmers being systematically attacked Rahul Gandhi. Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday morning proceeded to violence hit Lakhmipur Khedi in Uttar Pradesh with Punjab Chief Minister Charanjit Channi, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel accusing the ruling BJP of running a dictatorship by preventing political people from reassuring ਵਿਕਟਮਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਫ ਹੋਪ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का कहना है कि जिस भारत विच कदे डेमोक्रेसी हुंदी सी उत्थे हुण डिकटेटरशिप है अते सिख किसानां नूं बड़े विरोधमंद तरीके नाल निशाने ते लिया जा रहा है। इसे तरह राज्य सभा विच ओपोजिशन पार्टी के लीडर मलिक अर्जुन खारगे का कहना है कि हर सैक्टर विच आरएसएस घुसपैठ कर चुकी है, इस दे खिलाफ सानू लड़ना पवेगा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिख लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचारा ने? देखो साडी टैक्नीकल टीम ने दस्सिया कि अज TV 84 का प्रोग्राम जिहड़ा वो साइबर अटैक का जिहड़ा वो टारगेट बनिया होया है, इसलिए YouTube और फेसबुक पे नहीं चल रहा, लाइव नहीं चल रहा है। साडी टैक्नीकल टीम उन्होंने वर्क कर रही है बिल्कुल, और जो ही रिज्यूम होएगा अदरवाइज जो प्रोग्राम खत्म होंदा है तो फिर अपलोड किया जाएगा, उसको अपलोड किया जाएगा। अच्छा, और असी इस नूं जिहड़ा है वो एक्सपैक्ट भी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी अज प्रोग्राम शुरू होने तो पहला असी देख रहे सी कि भी साडे 1.5 लाख के नेड़े तेड़े हुण YouTube सबसक्राइबर ने और फेसबुक के उत्ते भी इन्ने की लाइक्स रहे ने, लेकिन जिहड़े साडे व्यूअर ने उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता सबसक्राइबर्स नूं। देखो और उहदे च किते ना किते भारत वालियां दा तां बिल्कुल ही उत्थे तां पाबंदी है पेज दे उत्ते ही, और जिहड़े किसी होर राहीं भी पहुंचदे ने अंटिल अनलैस उन्हां नूं डायरैक्ट लिंक ना भेजिया जाए, वो साडे कोल इन्हां नूं असीं कहा अपनी टैक्नीकल टीम नूं कि भी डाटा कलैक्ट करके असीं कोई होर सिस्टम देखीए। तो ये भी एक वड्डा कारण है क्योंकि साढ़े कई बारी पाकिस्तानी भैन भरा ये कहणगे कि भी सिख ज़्यादा नहीं कामेंट करते या नहीं देखते, क्योंकि वैसे ही बैन होने करके जी वड्डी आबादी तो उत्थे भी ब्लॉक की हुई है, तो इत्थे भी सानू इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पैंदा है। और हुण खास तौर पर जदों लखीमपुर दीयां घटनावां और उन्हां चों एक निरपक्ष एनालिसिस जिहड़ा TV 84 का इस वेले एक अपना प्रभाव है, और ये कोई शक नहीं है कि दुनिया दे विच खास तौर पर जोड़े सुहिरद वीर भैन ईवन मीडिया च भी ने भावें सोशल मीडिया च ने, वो TV 84 की अप्रोच की इंतज़ार करते हैं कि भी उन्हों का वो इनू किस एंगल तो देखते हैं। सो ये सानू माण भी है इस गल का कि असीं घट्टो घट्ट इस 9 साल के पीरीयड च एक नैरेटिव दिता है जिहड़ा कि निरोल पंथक नुकता निगाह तो है, ईमानदाराना साडी पहुँच हुंदी है, और उस दे विच साडा अपने पाकिस्तानी भैणां भरावां दे नाल जिहड़ा एक आपसी सांझ दा अमल है, इस नूं भी वड्डा वडावा मिलिया। और ये भी एक रीज़न है कि जदों पाकिस्तानी भैणां भरावां तक साडा मैसेज पहुँचदा है उन्हां दी हमदर्दी ज़ाहिरा तौर ते, क्योंकि हुण तक जो सिखां बारे उन्हां दे दिलो दिमागां दे विच जिस किस्म का जो प्रापेगेंडे का एक असर भी सी, कुछ उन्हां दे अपनियां जिहड़ियां स्कूल बुक्स या टैक्स दे विच भी, क्योंकि 47 ने नफरत तो दित्ती दोनों पासियों ही, इस तरह जिहड़े साडे इधर बैठे वीर भैणां सी उन्हां नूं भी टैक्सट बुक्स दे विच जिन्हों कि ज़ाहिर है कि ब्राह्मणवादी सोच वाले ही लिखदे सी, उन्हां ने भी साडी पास्ट हिस्टरी नूं भी उसे ही कलर दे विच दिखाना चाहे जिवें कि सिक्खी इस्लाम के खिलाफ होए। पर असी घट्टो घट्ट 8-9 साल के इस पीरीयड दे विच एक नरोई डिस्कशन डिबेट और आपसी सहचार आपसी हमदर्दियां दे नाल इस नूं ठीक परसपैक्टिव दे विच देखण दी
ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। 5-5.5 ਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਔਰ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਈਵਨ ਉਸ ਬੀਤੇ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 37-38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਪੈਲ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਟੁਚੇ, ਉਹ ਵੇੜੇ ਕਵੇੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਚੰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਬਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਏ, ਜੌਹਰ ਬਾਗ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਪਾਸਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਹੈ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਰੇ ਸਟੇਟ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਤਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਮਕਤੂਲ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਬ ਦਿਆ ਰੰਜ ਬੁੱਤੋਂ ਨੇ ਤੋ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਆਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਾਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਖਾਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RSS ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਲ ਸੈਕਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ RSS ਵੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਬੀਇੰਗ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਟੈਕਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਿਹਾ। ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਈਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ proceeded to violence hit Lakhmipur Khedi in Uttar Pradesh with Punjab Chief Minister Charanjit Channi, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel accusing the ruling BJP of running a dictatorship by preventing political people from reassuring victims' families of hope। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਕ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੇਫਟੀ ਵੈਲਵ, if you shut it down there will be an explosion people can't imagine, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, we are going to give hope to the families of those who have been murdered and mowed down, we are going to give them hope, ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵੈਲਵ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਯੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਨੇ। ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖਾਰਗੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਵਾਸ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਲ ਸੈਕਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, and his long fight against organizations cost him his Lok Sabha seat during 2019 parliamentary polls। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, many officers are directly recruited, amending the rule and much people are deprived of reservation, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ RSS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ RSS, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਈਡ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। RSS is not pro-poor, it is not for social justice, they believe in Manu Smriti, read Golwalkar Guruji, second Satsang Chalak of RSS, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਖਾੜਗੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ RSS ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ 95 ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 85 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੋਂ ਹੁਣ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਯੋਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੀਟ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸ ਅਪਨ ਏ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਫਿਰ 84 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1991 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅੰਤੇ KP ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਪਾਇਲਟ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 84 ਐਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 3/4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਗੱਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਗੱਦਾਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮਿਥੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਪੜਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। RSS ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਗੇ
ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੀਤੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ 36-37 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਛਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਫਰਾਡ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਇਹ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।